जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। सर्वाग्रे अस्मोद्य गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुल मुकुटमणि। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विभूद बधेन्द्र स्वामी महाराज अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैतुकी कृपा प्रार्थना करछि। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठानेर प्रतिष्ठाताचार्य नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैतुकी कृपा प्रार्थना करछि। तत्पर सपरिकर सपार्षद नित्यलीला प्रविष्ट जगद गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैतुकी कृपा प्रार्थना करछि। शिल प्रभुपाद नित्य काल जययुक्त हो। तत्पर श्रीपाद सतीश प्रभु, श्रीपाद प्रशांत प्रभु और श्रीपाद भरत दास प्रभु जी जार गृहे आमरा अवस्थान करछि तिनी कृपा करे ए अधमेर ऊपर भगवानेर कथामृत कीर्तन करवार आदेश करेছেন। ताई आमी तार चरणे ग्रामबासी सकल भक्तदेर चरणे अनंतबार दंडवत प्रणति ज्ञापन करे भगवानेर कथा कीर्तन करवार योग्यता प्रदान करते अनुरोध करछि। हरे कृष्ण। बोले आज आमरा सकले एकत्रित हয়েছি ना कि करते भगवानेर कथामृत सुनते, जेटाके लोके बोले भागवत कथा, श्रीमद् भगवद गीतार कथा, रामायण कथा बा हरि कथा एक एक जन एक एक नामे बोलेन, किन्तु विषयटी घुरिए फिरिए एक ही अर्थ है ना। एक कथा सुनले की হয় बोले हरि कथा सुनले हरि माने जिनी हरण करें। की हरण करें? जीवेर चित्त हरण करें। ताहले हरि कथा सुनले जीवेर चित्त हरण होते हबे। बोले हरण होए, हरण माने कि चुरी होए जावा। बोले चुरी होए कोथाय जाबे? चुरी होए जत्र तत्र जाबे ना, बोले चुरी होए भगवानेर पाद पद्मे आसक्त होए जाबे। बोले आसक्त एक आसक्त होच्छे जड़ आसक्त और अन्य आसक्त होच्छे भगवानेर पाद पद्मे आसक्त। दुई आसक्त, किन्तु एक आसक्तते आमादेर सर्वदा शुधु दुःखई भोग करते हबे और अन्य आसक्तते आमरा शुधु सर्वदा आनंदई भोग करब। किन्तु सेई आनंदेर आसक्ति अपना अपनी हबे ना यदि हरि आमादेरके हरण करे। ताहले हरि कथा यदि ना शुनी हरि की हरण करबे? करबे ना। हरि कथा शुनले हरि आमादेर चित्तके हरण करबे। अर्थात एटा बोझा जाच्छे जे कथार द्वारा आमादेर चित्त हरण हये माने चुरी हये ओई हरिर पाद पद्मे आसक्त हबे, आश्रय नेबे, सेटाके हरि कथा बोले। ताई जत्र तत्र हरि कथार नामे अनेक कथा जगते चलছে, किन्तु सेई कथार द्वारा आमार चित्त कोनोदिन हरिते आसक्त हच्छे ना, ताई ना? आर यदि हरिते आसक्त ना हय
আমার আসক্তির মাত্রা কোথায়? না আমার বাড়িটা অনেক বড় হোক। আমার আসক্তির মাত্রাটা কোথায়? আমার ছেলে মেয়ে ভালো করে পড়াশোনা করুক। আমার আসক্তির মাত্রাটা কোথায়? আমি ভালো একটা বিবাহ করব, ভালো একটা গাড়ি কিনব, অনেক টাকা ইনকাম করব। আর বাজার থেকে যে যে দ্রব্য খেতে, যে যে জিনিস করতে আমার আনন্দ হয়, সেই জাগতিক আনন্দ আমি ভোগ করব। কিন্তু আমার হরি সেবা, হরি কথা, হরি কীর্তন বা ভক্তদের সেবাতে কোনো রুচি নেই। বলে কেন হয় না? প্রশ্নটা কেন হয় না? আবার বলছি হবেই বা কি করে? বলে কেন হয় না, হবেই বা কি করে? বিষয়টা কেমন লাগে না? বলে কেন হয় না, আবার হবেই বা কি করে? কথাটার অর্থ হচ্ছে আমি যদি সেই ব্যক্তির সঙ্গ না করি যে ব্যক্তি হরির প্রিয়, আমি যদি যত্রতত্র হরি কথার নামে সেই সকল ব্যক্তিদের কথা শুনি যিনি শুধু মুখে হরি হরি করে, নিজে স্বয়ং কোনোদিন হরির কথা মানে না বা করে না, শুধুমাত্র লোক দেখানো হরি ভজন করে। হ্যাঁ, বলে দেখতে বৈষ্ণবের মতো, আসল শাক্ত কাজের বেলা। সেটা আবার কেমন? বলছে দেখতে বৈষ্ণবের মতো। তো একজন বৈষ্ণবকে দেখলে দেখবেন ধুতি পরে আছে, কপালে তিলক নিয়েছে, মাথায় চটি রাখা আছে, তাই না? তো এইভাবে হাতে জপের মালা আছে, দেখতে বৈষ্ণবের মতো। কিন্তু আসল শাক্ত কাজের বেলা, মানে আসল সত্যটা আমরা বুঝতে পারবো, আসল সত্যটা আমরা বুঝতে পারবো, উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারবো যখন তিনি কাজ করবে। কাজ করলে তার স্বভাব প্রকাশিত হবে। তাই আমরা দেখতে পাই রামায়ণে যে অসুর শ্রেষ্ঠ রাবণ কত সুন্দর সাধুর বেশ ধারণ করে, কত সুন্দর সাধুর বেশ ধারণ করে সীতা মায়ের কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। সীতা মা ভিক্ষা দিতে চাইলে তিনি এক পরীক্ষার মধ্যে থেকে, এক গণ্ডির মধ্যে থেকে ভিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু রাবণ তো অতি দুষ্ট, তিনি কন্ডিশন দিলেন, তিনি শর্ত দিলেন, দেবী তুমি যদি ভিক্ষা দিতে চাও তাহলে তোমার অবশ্যই ওই গণ্ডি বা পরীক্ষার বাইরে আসতে হবে। কিন্তু এদিকে তার দেবর লক্ষণ, ভগবান লক্ষণ বলে গেছে তুমি কিন্তু বাইরে যাবে না। দুষ্ট প্রকৃতির লোক এইভাবে আমাদেরকে কি করবে? ভগবানের গণ্ডির বাইরে নিয়ে আমাদেরকে জগতের বিষয় বস্তুর দিকে আকর্ষিত করে দেবে। দুষ্ট প্রকৃতির লোক সাধুর বেশ নিয়ে আমাদের চিত্তটাকে জগতের ভোগের দিকে আকর্ষিত করে দেবে। আর তখন জগতের ভোগের দিকে আকর্ষিত হলে আর ভগবানের কথা কাজ করবে না। কাজ করবে? বলল আমি দেখি বাড়িতে প্রচার করতে গেলে অনেক বাড়িতে গিয়ে রান্না করতে দেয়। সেই রান্না করতে দিলে আমাদেরকে যখন সবজি আমান্য করতে দেয় তাদের বটিটা দিয়ে কোনো কিছু কাটে না। আর জিজ্ঞাসা করি মা তোমার বটিটাতে ধার নেই, কিছু কাটা যাচ্ছে না, এমন কেন? তাই ওটা তো আমরা ব্যবহার করি না, ওটা ঠাকুরের বটি, তাই না? আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা ধারালো। ব্যাপারটা গম্ভীরভাবে বিচার করুন। ঠাকুরের বটিটা ব্যবহার হচ্ছে না। কোনটা ব্যবহার হচ্ছে? যেটা আমার দরকার, আমার উদ্দেশ্যে। আর ঠাকুরের বটিটা ব্যবহার না করতে করতে ঠাকুরের বটিটা অকেজো হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে দিন দিন ভগবানকে এইভাবে ভুলে থাকতে 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 ওই বটিটা ব্যবহার না হওয়াতে অকেজো হলো। তাহলে যে ব্যক্তি ভগবান থেকে এইভাবে দূরে থাকবে তাহলে দিন দিন তিনিও অকেজো হয়ে যাবে, হবে কি না? দিন দিন তিনি অকেজো হয়ে যাবে। আর তার মধ্যে একটাই চিন্তা, আমার জাগতিক লাভ, প্রজা, প্রতিষ্ঠা, জগতে কিভাবে উন্নতি করা যায়। কিন্তু একবার আপনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে পারেন আপনি কিছু নিয়ে এসেছিলেন,
আনেননি। আপনি কিছু নিয়ে যেতে পারবেন? পারবেন না। আপনি যে ধন সম্পত্তির পিছনে এখন দৌড়াচ্ছেন, আপনি যে ছেলে মেয়ে সন্তান আদি আত্মীয় স্বজনের পিছনে দৌড়াচ্ছেন, এগুলো আপনার সঙ্গে যাবে? যাবে না। তাই আমরা আবার দেখতে পাই যখন নারদ মুনি জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, দেখে এক দুর্ষবৃত্তি করছে। নিরহ লোককে ধরে তাদেরকে মেরে তাদের সর্বস্ব নিয়ে নিচ্ছে। বনের জন্তুগুলোকে, পশু পাখিগুলোকে মেরে ফেলছে। এইভাবে একজন ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে জীব হত্যা করছে, লোকের ক্ষতি সাধন করছে, পাপ কার্য করছে, পাপ কার্য থেকে বিরত হচ্ছে না। তো নারদ মুনির খুব কষ্ট হলো। প্রত্যেকটা সাধু, যিনি প্রকৃত সাধু, যে কোনো জীবের কষ্ট হলে তার কষ্ট হয়। যিনি সাধু, যে কোনো জীবের কষ্ট হলে তার কষ্ট হয়। বলে তিনি সাধু নয়, যিনি সাধু নয় তার কষ্ট হবে না। চোখের সামনে রক্ত দেখবে, কষ্ট হবে না। চোখের সামনে জানোয়ারগুলো মরে পড়ে থাকবে, কষ্ট হবে না। ওই জানোয়ারগুলো খেয়ে ফেলবে, কষ্ট হবে না। কেন? তিনি তো সাধু না। সাধু ব্যক্তি জগতের সকলের কল্যাণ চায়। সাধু ব্যক্তি নির্মৎসর হয়। সেটা কেমন? বলে পরহ উৎকর্ষ অসহনম। যিনি অপরের ভালো চায় না, যিনি অপরের ভালো চায় না তাকে বলে মৎসর। সর্বদা অপরের অকল্যাণ চায়। তো অপরের অকল্যাণ চাইলে, অপর বলতে মানুষ না, অপর বলতে প্রত্যেকটি জীব। অপর বলতে প্রত্যেকটি জীব, শুধু মানুষ নয়। বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষী, সকল জীবের যিনি মঙ্গল চায়। তো আমিও একটা জীব, একটা কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগি, মাছ, বৃক্ষ, লতা, সব জীব, শস্য আদি। তাহলে যিনি অপরের কল্যাণ চায় না, কখনো ভাবতে পারেন তার কি কোনোদিন কল্যাণ হবে? ঠিক যেমন কষ্টটা আমার হচ্ছে, অপরেরও তো কষ্ট হয়, তাই না? তাই আমি যদি অপরের কষ্ট অনুভব না করতে পারি, তাহলে আমার কষ্ট ভগবান দূর করবে? করবে না। আমি ঠিকই যেমন অপরের কষ্ট দিচ্ছি, বিনিময়ে সেই কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই এইভাবে সেই দুষ্য যখন বনের রাস্তাতে দুষ্যবৃত্তি করছে, নারদ মুনি সাধু, নারদ মুনি ভগবানের ঋষি অবতার, সাক্ষাৎ ভগবানেরই অবতার। সেই ভগবানের ঋষি অবতার সাধু, তিনি সর্বদা বিনা জানতে হরিনাম করছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো দেখুন না বিচার করে, সেই সাধু বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ নারদ মুনি দুষ্যের দুষ্যবৃত্তি দেখে, পাপ কার্যে রত থেকে দেখে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিরহ জীব, ভগবান জগতে পাঠিয়েছে ভগবানের সেবা করতে, কিন্তু দেখো ভগবানের সেবাটা ভুলে গিয়ে জগতে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত, নিজের জড় আসক্তিতে ব্যস্ত। কেননা এই সংসার কি আমার? আমি থাকবো? যদি কেউ এরকম হয়ে থাকে, আমি থাকবো, আমি যাব না কোনোদিন, তাহলে তার ব্যাপারে ঠিক আছে। কেউ আছে এখানে যে সারা জীবন এই সংসারে থাকবে? তাই না? কেউ থাকবে না। তাই নারদ মুনি ডেকে বলছে, হে নিষ্ঠুর ব্যাধ, হে দুষ্য, তুমি করছোটা কি? তোমার কষ্ট হয় না? তুমি যে এত পাপ করছো, তোমার এই পাপ কে ভোগ করবে? দুষ্য তো দুষ্যই। তিনি হেসে বলছেন, কি বলছো? সে কথা পরে হবে, আগে তুমি নিজে বাঁচবে কিনা সেটা চিন্তা করো। আমার সামনে পড়ে গেছো মানে তোমার জীবন শেষ। নারদ মুনি বলছে, আমার কাছে তো কিছুই নেই, তুমি আমাকে পেয়ে কি করবে? বিনা কারণে তুমি আমাকে মারবে, আমাকে মারলে আবার আমার যে মারার পাপটাও তোমাকে ভোগ করতে হবে।
সাধু ব্যক্তিদের কাছে কিছুই থাকেন না। তাকে যদি এখন কোনো দুষ্য মেরে ফেলে, তাহলে তো তার মারার ফলটাই শুধু পাবে, কোনো ধন সম্পত্তি পাবে না। কিন্তু এটা আপনারা জানেন, চোর বা ডাকাতের সামনে, সন্ত্রাসীদের সামনে কোনো ভালো ব্যক্তি পেলেও কিছু থাক বা না থাক তাকে মেরেই ফেলবে। কেননা তাকে বেঁচে রাখলেই বলবে ওই ব্যক্তিটা ডাকাত, রাতের বেলা আমাকে ধরেছিল, ছেড়ে দিলে সমস্ত গ্রামবাসীকে বলে দেবে, তাই না? আর তার তথ্য যাতে ফাঁস না হয় সেই জন্য কি করবে, তিনি মেরে ফেলবে। তাই বলছে তুমি আগে নিজে বাঁচলে তো আমার কথা বলবে, বলে আগে নিজে বাঁচলে তো আমার কথা বলবে। এইভাবে তিনি বিচার করতে লাগলেন। আর এই বিচার করতে করতে তিনি এটাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন তোমাকে আমি মেরে ফেলবো। কিন্তু নারদ মুনি সেই সাধু শ্রেষ্ঠ ভগবানের ভক্ত, তিনি বলতেন ওরে দুষ্য, তুমি আমাকে মারবে এতে দোষের কিছু নয়, আগে বলো তোমার পাপ কে নেবে, এত পাপ তুমি সইবে কি করে? বলে কেন, আমার পত্নী নেবে, আমার পত্নী নেবে, আমার কন্যা নেবে, আমার পুত্র নেবে। নারদ মুনি বলল সত্যি বলছো? তাদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসো না। বলছো ও আমি জিজ্ঞাসা করতে যাব, সেই ফাঁকে তুমি পালিয়ে যাবে, তা হবে না। বলল আমি ঋষি, আমার কথা একটাই, মৃত্যু যদি হয় তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি ফিরে এসে আমাকে এখানেই পাবে, তুমি যাও একবার জিজ্ঞাসা করে আসো। আর তিনি তখন গেলেন বাড়িতে, বাড়িতে গিয়ে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন এই যে আমি এত পাপ করছি, আর সেই পাপের দ্বারা এই সংসারটা ভরণ পোষণ করছি, এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই পাপের ফল যেহেতু তোমাদেরকে ভরণ পোষণ করার জন্য আমাকে বহন করতে হচ্ছে। পত্নীকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি আমার পাপের ভাগ নেবে না? পত্নী বলছে এ কেমন কথা, স্বামীর যদি পুণ্য হয় পুণ্য নেব, কিন্তু স্বামী সংসার ভার বহন করবে, জীবিকা নির্বাহ করবে, সংসার চালাবে, তার পাপের ফল কেন পত্নী নেবে? কি অদ্ভুত ব্যাপার, পুণ্যি হলে আদাটা নেব, কিন্তু পাপের ফল কেন নেব? এ কেমন কথা? তুমি আমাকে ভরণ পোষণ দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছো, তুমি পাপ করবে না পুণ্যি করবে সেটা তোমার ব্যাপার, ও আমি নিতে পারবো না। বিচার করুন। নারদ মুনি পাঠালেন, দুষ্য রত্নাকর জিজ্ঞাসা করলেন, পত্নীর উত্তরে বিচলিত হয়ে গেলেন। কি বলে রে বাবা, কাকে ভরণ পোষণ করছি, হ্যাঁ কার জন্য পাপ করছি? চলে গেলেন সন্তান অর্থাৎ পুত্রের কাছে, কন্যার কাছে। পুত্র কন্যা তোমরা আমার পাপের ভাগ নেবে না? বলে পিতা তুমি আমাদেরকে জন্ম দিয়েছো, তুমি আমাদেরকে বড় করবে, ভরণ পোষণ করবে, যখন আমরা স্বাবলম্বী হব আমরা তখন কাজ করব, আমরা তখন তোমাকে দেখাশোনা করব, কিন্তু পাপের ভার কেন নেবো এটা তো মাথায় ঢুকছে না। দুষ্য রত্নাকরে ততক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে এই সংসারে কেউ কারো নয়, শুধু কালের স্রোতে আমরা সবাই ঠিকই জলের স্রোতে জঙ্গল ভেসে যায়, আমরাও ঠিক কালের স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। ক্ষণিক সময়ের জন্য সেখানে পত্নী নামক কাউকে পাচ্ছি, পতি নামক কাউকে পাচ্ছি, সন্তান নামে কাউকে পাচ্ছি, কিন্তু কখন যে সেই স্রোতের ভাসতে ভাসতে কার সময় হয়ে যাবে কেউ জানে না। তাই কখনো ভাসতে ভাসতে কেউ এদিকে যাচ্ছে, মানে আমাদের সংসার থেকে মরে যাচ্ছে, আবার নতুন অতিথি চলে আসছে। কিন্তু এই যে কালের স্রোতের ধারাবাহিকতা প্রত্যেকটি জীবকে মানতে হবে। আমি মানি বা না মানি, যত বড় অহংকারী হই, যত বড় ক্ষমতাশালী লোক হই, ওই ব্রহ্মা থেকে পাতাল পর্যন্ত এই জন্ম মৃত্যুর চক্র সবাইকে বহন করতে হবে। আমার কৃতকর্ম যা যা করছি তার ফলটাও আমাকে ভোগ করতে হবে। ভালো করলে ভালো ফল, খারাপ করলে খারাপ ফল, কিন্তু এই ভালো মন্দের ফল আমাকে ভোগ করতে হবে।
কিন্তু ভগবান বলেছেন এই ভালো মন্দের ফল শুধু তখনই ভোগ করবে না সে যদি আমার পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে অপৈতি নাম স্মরণেন তত্তে পারদ্য বিরতি বেদ কর্মা। যদি কোনো ব্যক্তি ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে হরিনাম করে আর তাকে পূর্বপর কর্মফল ভোগ করতে হবে না, পারদ্য ভোগ করতে হবে না, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়ে তিনি তার পারদ্য থেকে মুক্ত হতে পারবে না, কোনো উপায়ে পারবে না। এই জন্মে না হলে এই জন্মে যা কিছু করলাম শরীর ছেড়ে দিলাম, ভাববেন না যে আমার কর্মফল চলে গেল, আমিও চলে গেলাম। আত্মা মরে না, আবার শরীর ধারণ করবে, ওই শরীরে গিয়ে আমার ওই কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। পিতামাতা কষ্ট করে ধন সম্পত্তি ব্যাংকে জমিয়ে রাখলে তার পূর্বপুরুষরা যেমন ভোগ করে, ঠিক তদ্রূপ আমি যে যে জন্মে যে যে কাজ করব, যে যে শরীর আগে আগে পাবো, সেই সেই শরীরে সেই সেই পাপ ভোগ করব। ছাড়বে না আমাকে। এই শরীরে যা কিছু করব, আগে যা কিছু করে এসেছি ভোগ করব, ভোগের মাত্রা শেষ না হলে আবার আগে গিয়ে হবে। অর্থাৎ আমার গুরুপাদ পদ্ম বলেন আমরা একটা হোটেলে থাকার মতো। হোটেলে গেলে আমাদেরকে আমাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঘর ভাড়া করতে হয়। কত দিনের? বলে আজ সকাল 9টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল 9টা পর্যন্ত ঘর ভাড়া। কত টাকা? না 1000 টাকা। আগামী দিন সকাল 9টা পার হয়ে গেলে আবার একদিনের ভাড়া রেখে দেবে। ছেড়ে দিতে হবে না? ছেড়ে দিতে হবে কি না? বুঝতে পারছেন আমার কথা? ঘরটা ভাড়া করলে ছেড়ে দিতে হবে কি না? ছেড়ে দিতে হবে। তদ্রূপ এই সংসারে এই যে ঘরটা ভগবান আমাদেরকে দিয়েছে, এই ঘরটা আমাদের কর্মফলের ভাড়াতে বাঁধা। যখন 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 এখানকার আমার ওই ভাড়া দেওয়ার মাত্রা শেষ হয়ে যাবে তখন এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। এক মুহূর্ত বেশি সময় এতে কেউ থাকতে পারবে না, কেউ পারবে না। যতটা সময় আমরা আগে থেকে মানে ওটা কি বলে বাংলাতে, মানে বুকিং করে এসেছি, মানে ওটাকে যোগাযোগ করে এসেছে, যতটা সময়ের কর্মফল নিয়ে এই সংসারে আমরা জন্ম লাভ করেছি। তাই তো দুঃস্বরত্নাকার বিচলিত হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে মাথা নিচু করে সেই মনের কষ্টে যখন আবার জঙ্গলে ফিরলেন আর দুঃস্বরত্নাকারের চরণে গিয়ে প্রণাম করে কেঁদে কেঁদে বলছে আমি বড় অন্যায় করেছি ঋষিবর, এই সংসারে কেউ কারো নয়, আবার আপনাকে অপমান করেছি, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। বলে না গুরুদেব, অজ্ঞানতিমিরান্ধ্যস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং জ্ঞান তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুদেব আমার অন্ধকারের সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতার অন্ধকার আমার সম্পূর্ণরূপে গুরুদেব আমার জ্ঞান চক্ষু থেকে সেটা দূর করে দিয়েছে। কি যে এই সংসারে কেউ কারো না। চরণে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে আমি কার জন্য পাপ করছিলাম। আজ আমরা শুনতে পাই আমার পতি একাদশী করেন, আমি একা একা করব কি করে। আজ আমরা শুনতে পাই আমার পতিদেব ভজন করেন, আমি একা একা করব কি করে। আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি যাবার বেলায় হয়তো বা পতিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আসবার বেলায় পতিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, কেউ যাবে না, কেউ আসেনি। ক্ষণিক সময়ের সম্বন্ধে কতবার জন্ম হয়েছে, কতবার পতি পেয়েছেন, মা পেয়েছেন, বাবা পেয়েছেন, ভাই পেয়েছেন, আত্মীয় স্বজন পেয়েছেন। এই জন্মের আগে কিছু মনে আছে কি কারো?
কাউকে কারো মনে আছে? নেই। তাই ঋষিবরের চরণে কেঁদে কেঁদে বলছে, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আমি দ্বিতীয়বার ওই সংসারে আর আসক্ত হব না। নারদ মুনি বলছে, কান্না করছো কেন? ভেঙে ফেলে তোমার ওই ধনুক, আর আমি তোমাকে হরিনাম দিচ্ছি, হরিনাম জপ করো। হরিনাম জপ করলে সব কর্মফল চলে যাবে, সব কর্মফল চলে যাবে। কিন্তু এতটা পাপ করেছে বলে মুখে হরিনাম আসে না। দেখি আমাদের মুখে হরিনাম আসে কিনা, তাহলে বোঝা যাবে পাপী বেশি আমি না দুষ্যরত্নাকর। দুষ্যরত্নাকরের মুখে হরিনাম আসছে না, দেখি আমার মুখে আসে কিনা। আমার পিছনে পিছনে আপনারা বলবেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরিনাম, এই হরিনাম করলে সমস্ত পাপ চলে যাবে, আর কর্মফল ভোগ করতে হবে না। কৃষ্ণ পাদ পদ্মে আশ্রয় নিলে, বলে বয়স অনেক হলো, কবে কখন শরীর ছেড়ে চলে যাব কেউ জানে না, কিন্তু কর্মের বোঝা কাউকে ছাড়বে না। তাই তিনি যখন আশ্রয় নিলেন, তাকে নাম করতে বললেন, নাম মুখে আসছে না। আর তখন নারদ মুনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, রাম না বলে তুমি মরা উল্টো করে বলো, র আ মা রাম, তুমি বলো মরা, এটা বলবে। যখন দেখবে ধীরে ধীরে বলবে, মারা 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 রাম 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 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, উল্টো করে, ওটা তো নাম না, বলে নাম পবিত্র, নাম সাক্ষাৎ ভগবান। মানে পাপীর মুখ থেকে নাম, ওই পবিত্রতম অপ্রাকৃত নাম, নাম নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নত্ব নাম নামিন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। সেই শুদ্ধ নিত্য মুক্ত এই নাম একজন পাপীর মুখ থেকে কিভাবে বেরোবে? তাই তো নারদ মুনি বললেন, তুমি উল্টো করে বলো, দেখবে ওই তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতে উল্টোটাই একদিন নাম রূপে পরিণত হবে। মারা 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 রাম 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 হয়ে গেল। বলে একদিন নারদ মুনি তাকে তো মন্ত্র দিয়ে চলে গেছে, আর যেখানটাতে বসিয়ে রাম নাম করতে বলেছিলেন সে নাম করেই যাচ্ছে। শুনছে নাম আসছে, ভগবানের নাম কি করছে, দেখতে পাচ্ছি না কাউকে, ভগবানের নামটা কোথা থেকে আসছে। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে সামনে একটা উই পোকার ঢিবি, যাকে সংস্কৃত ভাষাতে বলে বাল্মীকি, বাল্মীকির ঢিবি। সেই ঢিবির ভিতর থেকে নাম আসছে, ঢিবিটা ভেঙে দেখে শুধু কঙ্কাল ও সার সেই দুষ্যরত্নাকর নাম করে যাচ্ছে। সে পুরা উই পোকার ঢিবিতে ঢেকে গেছে, কিন্তু আত্মা তো মরে না। শরীর এই জড় প্রকৃতিতে নষ্ট হয়ে যায়, তাই আত্মা ঠিকই নাম করে যাচ্ছে, শরীর নেই। নারদ মুনি তার তপস্যা বলে শরীর দিলেন, আবার শরীর দিতেই দুষ্যরত্নাকর আবার গুরুদেবকে দেখে প্রণাম করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন নামকরণ হলো। আজ থেকে তোমার নাম হয় বাল্মীকি মণি। নাম করতে করতে বাল্মীকি নাম হয়ে গেল, দুষ্যরত্নাকর খনি থেকে মুনি হলেন। তাই আজ শ্রীপাদ ভরত প্রভুর আদেশে যে কথা তার গৃহে হচ্ছে আর আপনারা শুনতে এসেছেন, যদি এই কথাগুলো প্রকৃত অর্থে সত্য, সত্য তো অবশ্যই সত্যর সত্য, যদি আপনারা বুঝতে পারেন আর যদি নিজের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাহলে আপনারা হরিনাম করুন, একাদশী ব্রত করুন, হরিনাম করুন, একাদশী ব্রত করুন, হরিনাম করুন, একাদশী ব্রত করুন, আর সেই সঙ্গে তুলসীতে জল দিন আর পরিক্রমা করেন, আর হাতে তালি দিয়ে নাম করেন তুলসী পরিক্রমার সময়। ওই নাম আপনার মুক্তি করে দেবে।
একাদশী ব্রত করুন, প্রত্যেকটা একাদশী ব্রত করুন। ভরত প্রভু বলবে কবে কবে একাদশী, জেনে যাবেন। আমাদের শ্রীপাদ প্রশান্ত প্রভু আছে, তার ফোন নাম্বার নিয়ে রাখবেন, তিনি জানাবে। প্রভু আমাদেরকে জানাবেন একাদশী কবে। একাদশী ব্রত করলে সব পাপ চলে যাবে, চিত্ত পরিষ্কার হবে, ভগবানের অতি হবে, শুদ্ধ ভক্তি হবে। তুলসী পরিক্রমা করলে এ ভক্তি দেবী, ভক্তির জননী, তিনি আমাদেরকে কৃপা করবেন। তাই আপনারা সকলে হরিনাম করুন, এই প্রার্থনা জানিয়ে আমরা কথা এখানে বিশ্রাম নিচ্ছি। হরে কৃষ্ণ।